அதனால வந்து this is called a already உங்களுக்கு தெரியும் this is a legendary program. So we are going to give you training. So are you all ready? Please, I want everyone to say yes. Yes, sir. Right. Okay, ma. So today we'll discuss some problems in vector algebra. Okay, va? So உன்னுடைய +2 textbook problems போடுவோம், in-text problems போடுவோம், and also we'll focus on your entrance examination also. Please take down the first problem of today's class. Okay, please take down. One minute. So 1 minute, please take down the problem. Let P vector is equals to this is in-text problem. P vector is equals to let P vector is equals to A plus 1 I vector plus AJ vector plus AK vector, AI vector plus AJ vector plus AK vector, and Q vector is equals to AI vector plus A plus 1 J vector plus AK vector, and your R vector is equals to AI vector plus AJ vector A plus 1 K vector, or and please take down and P vector, Q vector, R vector, or coplanar vectors, and 3 into P vector dot Q vector the whole square minus lambda into, so mod of R vector cross Q vector the whole square is equals to 0. Then the value of lambda is this is a typical problem, in-text problem. இது வந்து உங்களுக்கு வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா, in-text problem 20% of marks. நீங்க லாஸ்ட் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் பேப்பர் பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துலயும் ஒரு கொஸ்டின் வந்து இதுல மட்டும் பாத்தீங்கன்னா 6 மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ல outside the book, அதாவது in-text using based on the concept of your textbook, the problems outside problems 6 1 mark கொஸ்டின் கேட்டிருந்தா, ஒரு 2 மார்க்ஸ், ஒரு 3 மார்க்ஸ் அண்ட் 1 5 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கேட்டிருந்தாங்க. ஆனா இந்த வாட்டி கொரோனானால அப்படி கேட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி வந்து பாத்தீங்கன்னா 20% வந்து டெஃபினட்டா 20% ஆஃப் யுவர் டோட்டல் மார்க்ஸ்ல வந்து இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். இது பாருங்க, இதுல ஒரு விஷயம் நான் வந்து உங்களுக்கு டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட் பத்தி தான் நேற்று எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. பட் இங்க ஒரு விஷயம் வந்து எக்ஸ்ட்ராவா என்னன்னா கோப்ளனார் அப்படின்னு சொன்னா இதனுடைய எல்லா கோஎஃபிஷியன்ட் ஈக்குவல் டு 0. இப்போ 3 வெக்டர் இருக்கு, பி வெக்டர், கி வெக்டர், ஆர் வெக்டர். கோப்ளனார் மீன்ஸ் த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஈக்குவல் டு 0. அதுதான் ஐடியா. அப்போ இதனுடைய கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஐ போடுங்க a plus 1 a and q உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் போடுங்க a plus 1 a and r உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் போடுங்க a plus 1 which is equals to 0. a plus 1 a plus 1 a plus 1 equal to 0. From this we can easily find out the value of a.
சரிங்களா? இது வந்து நான் எலக்ட்ரான் ட்ரிபிள் வெக்டர் ஸ்கேலார் ட்ரிபிள் ப்ராடக்ட்ல நம்ம இத பத்தி படிக்க போறோம். a plus 1 a plus 1 a plus 1 equal to 0. ஓகேங்களா? now listen carefully. இங்க என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா இதனுடைய வேல்யூ equal to 0. இத சிம்பிளிஃபை பண்ணீங்கன்னு வச்சீங்க. உங்க எல்லாருக்கும் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும் டிட்டர்மினன்ட் இல்லையா? a plus 1 multiplied by this row, this column cancel. a plus 1 the whole square minus a square. Minus second term minus value minus a, this row this column cancel, a into a plus 1, a into a plus 1, right? So multiplying a into a plus 1, this row this column cancel, and a into a minus a square. Okay, plus last one, a into this row this column cancel, a square minus a into a plus 1, which is equal to 0. On simplifying this, we'll get a is equals to minus, நீங்க simplify வீட்ல போய் பாருங்க, டைம் இல்லாதனால நான் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா போடுறேன், minus 1/3. From this we are putting the determinant value equal to 0 because the three vectors are coplanar. Whenever the three vectors are coplanar, you can take the coefficients in first row, second row, third row, the determinant value equal to 0. From that we have found out a equals to minus 1/3. Now you find out what is p vector. a க்கு பதிலா minus 1/3 போடுவீங்களா? minus 1/3 plus 1, what you will get? 2/3. Our 2/3 I vector plus minus 1/3. Therefore, we can write this as minus 1/3 j vector minus 1/3 k vector. ஏன்னா a உடைய வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம், அதை தான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ண போறீங்க. Are you all following this? Are you all clear? Any doubts? உங்களை தான் கேட்கிறேமா. Any doubts? Please respond me. Okay, right. Next, q vector is equals to, your q vector is equals to ai vector a plus 1 j vector. A means minus 1/3 I vector. A plus 1 means a minus 1 plus 1/3, sorry, plus 2/3. Yeah, minus 1/3 plus 1, which is equals to 2/3. 2/3 j vector minus 1/3 k vector. In the same way, r vector is equals to ai vector minus 1/3 I vector minus 1/3 j vector plus 2/3 k vector. கண்டுபிடிச்சாச்சா? I want dot product and cross product. First you find out the dot product for p vector dot q vector. We know dot na I. 2/3 into minus 1/3. What will get? 2/3 into minus 1/3 multiplying will get minus 2/9. Same way we'll get minus 2/9. அடுத்தது லாஸ்ட் மட்டும் என்ன வரும்னா plus 1/9. Minus into minus plus 1/9 plus 1/9. Simplifying we'll get minus 3/9. The value of p vector dot q vector, the whole square. So squaring means we have to get 3 square becomes 9, 9 square by, இது ஒன்று கூட simplify பண்ணலாம், which is equals to minus 1/3. அப்போ இதை simplify பண்ணீங்கன்னா we'll get 1/9. Squaring will get 1/9. So that is the value of p vector dot q vector, the whole square. Next you find out r vector cross q vector. R vector means you have to put I, j. Everybody knows that, right? நான் சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு எப்படி cross product கண்டுபிடிக்கணும்னு. p r vector உடைய coefficients. What is r vector? Minus 1/3 minus 1/3 plus 2/3. What is q vector? Minus 1/3 2/3 minus 1/3, which is equals to I vector into this row, this column cancel, minus into minus plus 1/3 into 1/3, which is equals to 1/9. Next அதே போல இதை மல்டிப்ளை பண்ணீங்கன்னா I'll get 4/9 இல்லையா? So we'll get minus 1. இதை நீங்க காமனா எடுத்து கூட பண்ணலாம் இல்ல? பாருங்க, இது ரெண்டுத்துலயும் 1/3 காமனா இருக்கா? இங்க ஒரு 1/3 அப்ப வெளியே வரும்போது ரெண்டு 1/3 காமனா எடுத்துலாம். 1/9 using the properties of determinants. We are taking the constant. Now you put I, j, k, and then minus 1/3 becomes minus 1 minus 1. ஏன்னா 1/3 taken common outside. Minus 1 2 minus 1. Now just I'll rub this. Okay வா? ரப் பண்ணிட்டீங்களா? Please take down. Please take down. Finished? Right. நீங்க தான் you have to interact பா. எழுதிட்டீங்களா? உங்களை தான் கேட்கிறேன். ரப் பண்ணிடலாமா? I am asking you only. கேக்குதா? My voice is audible? Yes, sir. Right. Yes, okay sir. ma. Right ma. Now we'll see p cross. We give it how to find out this. So okay, how to find out this? Now which is equals to 1/9.
1 by 9 minus 1 into, so which is equals to minus 1 into this row, this column cancel. Sorry, I vector into, not 1, I vector into this row, this column cancel, minus into minus plus 1. 2 into 2, 4, minus 4. Minus j vector, this row, this column cancel, plus 1. Okay, minus 1 into 2, minus 2, which is equals to plus 2. And then plus k vector, this row, this column cancel, minus 2, minus of minus 1, minus 1. So therefore, we'll get 1 by 9 into minus 1 minus 4, will get minus 3. Yeah, 1 by 4, 1 minus 4. Okay, so we'll get minus 3i vector, minus 3j vector, minus 3k vector. Okay, so everywhere we'll get minus minus, minus 3 taken common outside. Minus 3 taken common outside, we'll get 3 ஆல multiply பண்ணா minus 1 by 3 I vector, minus 1 by 3 j vector, minus 1 by 3 k vector. We want the modulus of that. P vector cross Q vector, the modulus. Modulus means we have to square root. Last class, modulus na square root. 1 by 3 square, 1 by 9. Minus 1 by 3 square, 1 by 9. Plus 1 by 9. Square root of 3 by 9. Square root of 3 is 3. 9 is 3. Yeah. So அப்ப இதை differentiate பண்ணா இன்னும் simplify பண்ணா 1 by root 3. So almost we have found out the value. இப்போ இதை square பண்ணணும். We want P vector cross Q vector, the whole square. 1 by root 3 square will get 1 by 3. Actually, உன்னுடைய question என்ன கொடுத்திருக்கானா, the condition is 3 into P vector dot Q vector the whole square minus lambda into R vector cross Q vector the whole square equals to 0. அப்போ it is given that P vector dot Q vector the whole square 3 times of minus lambda into modulus of R vector cross Q vector the whole square. Using this condition, find out the value of lambda. P dot Q the whole square, which is equals to 1 by 9. 3 into 1 by 9 minus lambda into R vector cross vector, which is equals to 1 by 3. Equal to 0. 9 வந்து 1 by 3 போடும். அப்போ minus lambda by 3 is equals to minus 1 by 3. 3 3 cancel, minus minus cancel. Your lambda value is equals to 1. That's all. பாருங்க, இது என்ட்ரன்ஸ்லயும் கேட்கலாம், உங்க இன்டெக்ஸ்ட் கொஸ்டின்ஸாவும் கேட்கலாம். உங்களுக்கு இன்டெக்ஸ்ட் கேட்கும்போது இது 3 மார்க்ஸ்ல கூட கேட்கறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. Find the value of this ன்னு கேட்பாங்க. Please take down. Now we'll do some textbook problems. Next one, prove by vector method. This is your from your textbook. Prove by vector method. Prove by vector method that an angle in a semicircle, that a 2 marks problem. Angle in a semicircle, angle in a semicircle, angle in a semicircle is a right angle. Please take down again and repeat. Prove by vector method that an angle in a semicircle is a right angle. Angle in a semicircle is a right angle. So எல்லாருக்கும் தெரியும் semicircle இல்லையா? நான் என்ன பண்றேன், this is called the circle. இந்த semicircle உடைய center வந்து O ன்னு எடுத்துக்கிறேன். Let O be the center. Please listen carefully. Simple. ஒரே ஒரு ஐடியா தான் இங்க. பாருங்க, center இல்லையா? அப்போ நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், ஏபி அப்படின்னு பிளாட் பண்றேன். இது என்னது, இது பேரு டயாமீட்டர். நம்ம எல்லாத்துக்கும் சரியும். சென்டர்னா என்னன்னா, உன்னுடைய கார்னர்ல இருந்து போறது பேர்லாம் சென்டர். நான் இங்க ஒரு பாயிண்ட் வைக்கிறேன். இந்த சர்க்கிள்ல பாயிண்ட்ல இருந்து, செமி சர்க்கிள்ல பாயிண்ட்ல இருந்து இங்க ஓ என்ற சென்டருக்கு வந்துச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் என்னது, அதுக்கு பேர் நாம சொல்லுங்களேன், அதுக்கு பேர் என்னட்டு, ஓசி என்ன சொல்வீங்க? வாட் வி கால் இட் அஸ் ஓசி இஸ் கால்ட்
இந்த C-ன்றது any point on the circumference of the semicircle. If you join OC, your OC-ன்றதுனா சென்டர்ல இருந்து சர்க்கிளை போய் டச் பண்ணா அதுக்கு பேர் என்னது? ரேடியஸ். இந்த OC உடைய வேல்யூ, இந்த OA உடைய வேல்யூ, OB எல்லாமே called as radius. அப்போ OA equals to OB equals to OC, all are called as radius, which is called same. இப்போ நான் இது ரெண்டுத்தையும் கனெக்ட் பண்றேன் இல்ல, இது ரெண்டுத்தையும் நான் கனெக்ட் பண்றேன். இப்போ என்ன பண்றாங்கன்னா, இந்த ஆங்கிள் வந்து 90 டிகிரின்னு சொல்லலாம். அதுதான் கொஸ்டின். ஆங்கிள் இன் a semicircle is a right angle. ஓகேங்களா? அப்ப என்ன? O is the origin, that is called center. அப்ப C ல இருந்து O க்கு ஜாயின் பண்ணும்போது it forms a radius. அதே போல O to A is called radius, O to B is called radius. இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்னா, இந்த ரெண்டு ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கணும். ஏரியா CA வெக்டர் and we have to find out CB வெக்டர். இந்த ரெண்டுத்தினுடைய ப்ராடக்ட், டாட் ப்ராடக்ட் 0 வந்தா the problem is over. எல்லாருக்கும் புரிஞ்சுதா? இந்த ஆங்கிளை தான் நான் கண்டுபிடிக்க போறேன். இந்த ஆங்கிள் 90 டிகிரின்னு சொல்லணும். 90 டிகிரினா the dot product equal to 0 ஆகும். Now you find out the vector CA vector. So using the vector law of addition, CA vector means என்னன்னா CO vector plus OA vector. CO vector plus OA vector. கரெக்ட்டுங்களா? CA vector plus OA vector. புரியுதா நான் சொல்றது உங்க எல்லாருக்கும்? Yes sir. இப்போ இந்த CO vector plus OA vector. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்ண போறேன்? CB vector using the vector law of addition. In the last class I have clearly explained what is vector law of addition, right? So அப்போ CB vector means CO vector plus என்ன வரும் தெரியுங்களா? OB vector. பாருங்க, இது ரெண்டுத்துடைய டிஸ்டன்ஸ் சேம் தான், பட் ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். இந்த OA-வும் OB-யும் சேம் தான். இந்த OB னா ஆப்போசிட் ஆஃப் OA. அப்போ OB எப்படி போலனா CO vector minus OA vector. This is also R, this is also R, this is also R. I can write CO vector minus OA vector. CO vector minus OA vector. இப்போ என்ன பண்றோம்? இது ரெண்டுத்துக்கும் டாட் ப்ராடக்ட். CA vector dot CB vector is equals to CO vector plus OA vector dot CO vector minus OA vector. This is of the form A plus B, A minus B. We can write this as modulus of C vector square plus modulus of OA vector square minus 1. A square minus B square. பாருங்க, C, B எல்லாமே சேம். OAB, OA, OB, OC all are same. இந்த CO உடைய மாடுலஸும் OA உடைய மாடுலஸும் சேம். Therefore this value is 0. அப்போ CA vector dot CB vector 0 னா your CA vector is perpendicular to CB vector. அப்போ இந்த ஆங்கிள் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. It is 90 degree. Therefore angle in a semicircle is a right angle. Please take down. இது ஒரு இம்பார்ட்டன்டான 2 மார்க்ஸ். நெக்ஸ்ட் ஒரு 3 மார்க்ஸ். அதாவது இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா we can say இதெல்லாம் குறிப்பாத்து படிக்கிறது, KPP. சரியா? குறிப்பாத்து படிக்கிற ஒரு விஷயம் இதுதான் வரும். ஆனா இந்த வருஷம் பாத்தீங்கன்னா 2020ல உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாம் பாருங்க, +2ல எதெல்லாம் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் கேட்கவே இல்லை. ரொம்ப நம்ம இதெல்லாம் வராதுன்னு நினைச்சிருப்போம். அந்த கேள்வி எல்லாம் கேட்டிருக்கோம். ஆனா ரொம்ப ஈஸி, லென்த்தியாவே இல்லை, ஒரு ப்ராப்ளம் கூட லென்த்தியா இல்லை. நல்ல ஸ்டூடெண்ட் தான் வச்சுங்க. இஃப் அந்த இதுல வந்து பெஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட் இருக்கான் அப்படின்னு எல்லாத்தையும் படிச்சிருந்தானா அவன் 1 ஹவர்ல அந்த எக்ஸாம் எழுதி முடிச்சிடலாம். அவ்வளவு சிம்பிள் கொஸ்டின் பேப்பர். இப்போ இது வந்து ஃப்ரீக்வென்ட்லி ஆஸ்க் கொஸ்டின் கூட சொல்லலாம். FAQ கண்டிப்பாக வரக்கூடியது. PKV மூணுமே இது புரிஞ்சும். நம்ம லாங்குவேஜ்ல சொன்னா இதை வந்து என்ன சொல்லணும்னா சூப்பர் ஸ்டார் சம்ஸ். இதெல்லாம் நான் போடுறது எல்லாமே ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகேங்களா? இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்பு மோஸ்ட். அதாவது இதை மாதிரி பேஸ் பண்ணி கூட வரலாம். அடுத்தது ஒண்ணு போட போறேன் பாருங்க. ஒருவேளை நீங்க ஸ்கூல்ல உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருந்தா அந்த சம்ம விட்டுருக்க மாட்டாங்க. அவ்வளவு இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப போட போற எல்லாமே உங்க புக்ல இருந்தா இப்ப போட போறேன். நெக்ஸ்ட் அதுக்கப்புறம் திரும்பி ஒரு இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ் வரலாம். ஓகேவா? ப்ளீஸ் டேக் டவுன். நெக்ஸ்ட் ப்ரூவ் பை வெக்டார் மெத்தட். ப்ரூவ் பை வெக்டார் மெத்தட். ப்ரூவ் பை வெக்டார் மெத்தட். ப்ரூவ் பை வெக்டார் மெத்தட். Altitudes of the triangle are concurrent. Prove by vector method. Altitudes of the triangle are concurrent. Prove by vector method. The altitudes of the triangle are concurrent. சரிங்களா? 3 மார்க்ஸ். இதெல்லாம் வந்து முக்கியமா நம்ம வந்து மனப்பாடம் கூட செஞ்சு வச்சுப்பாங்க சில பேர் இந்த சம்ஸ் எல்லாம். அவ்வளவு அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட். பாருங்க, ஆர் யூ ரெடி? ரெடியா இருக்கீங்களா? ரைட். ஒரு 3 மார்க்ஸ், ஷார்ட் 3 மார்க்ஸ் வரும். இப்போ ஆல்டிடியூட்ஸ்னா என்ன? வாட் இஸ் த ஆல்டிடியூட்ஸ் ஆஃப் த ட்ரையாங்கிள்? இப்போ இதுதான் ட்ரையாங்கிள் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். திஸ் இஸ் கால்ட் அ ட்ரையாங்கிள். ஐ கேன் டேக் திஸ் as A, B, C.
இப்போ இதுக்கு நேரம் என்ன பண்றேன்னா நானு திஸ் இஸ் கால்டு திஸ் சென்ட்ராய்டு ஓ, எல்லா பாயிண்ட்டும் ஒரே இடத்துல சந்திக்கிறது இல்லையா? இதுல இருந்து நான் ஒரு லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா டி. அப்போ ஏடி இஸ் கால்டு ஆல்டிடியூட். அதே போல பிஇ இஸ் an altitude, CF is an altitude. அப்ப ஆல்டிடியூட்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு வெர்டிசஸ்ல இருந்து ஆப்போசிட் சைடுக்கு பெர்பெண்டிகுலரா போகுதுன்னு சொன்னா அதுதான். அப்போ இந்த இது வந்து பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும், அதனால தான் இது பேர் ஆல்டிடியூட். மீடியன் அப்படின்னு சொன்னா இந்த பாயிண்ட் வந்து மீட்ஸ் அட் மிட் பாயிண்ட். இந்த டின்றது மிட் பாயிண்ட். மீடியன் நல்லா கவனிச்சுங்க, குழப்பக்கூடாது. மீடியன்னா மிட் பாயிண்ட் ஆஃப் த சைடு. இது மிட் பாயிண்டா இருக்கணும் அவசியம் இல்லை, பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும். ஏக்கு டியும் பிசியும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும், அதுதான் ஆல்டிடியூட். அதே போல பிஇயும் சிஎஃப்பும் ஆல்டிடியூடா இருக்கணும், சிஏவும் சாரி. அடுத்தது அதே போல சிஎஃப்பும் ஏபியும் ஆல்டிடியூடா இருக்கணும். புரிஞ்சுதுங்களா? இந்த 3 ஆல்டிடியூட்ஸ் இது எல்லாமே ஒரே பாயிண்ட் ஓல சந்திக்குது அப்படின்றத ப்ரூவ் பண்ணணும். புரியுதுங்களா? ஆல் தீஸ் 3 பாயிண்ட்ஸ் ஆர் சேர்ந்த ஒரே பாயிண்ட்ல சந்திக்குதுன்றத நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஆர் யூ ரெடி? கவனிக்கிறீங்களா? இதோட நீ இந்த ப்ராப்ளத்தை நீங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு 1 இயர் கழிச்சு எப்போ எக்ஸாம்லாம் நடக்குதோ வெக்டார்லாம் அப்பதான் பார்க்க போறீங்க. இப்பயே நீங்க புரிஞ்சுக்கலாம், ஒண்ணும் கிடையாது. நான் என்ன பண்றேன், இந்த O is the position vector. நான் சொல்றேன் ஸ்டார்டிங்ல இருந்து போணும், ஆரிஜின். புரியுதுங்களா? from the origin to the vector A, that is called position vectors. Let P vectors be OA vector equals to A vector. Position vector உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்திருக்கேன் இல்லையா? OA vector equals to A vector, OB vector is equals to B vector, and OC vector equals to C vector. I have taken all the position vectors. Please listen carefully. நான் என்ன பண்ண போறேன், so this is altitude. Altitude னா கண்டிப்பா என்ன இருக்கும் தெரியுமா? 3 சைட்ஸும் பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கணும், 3 ஆல்டிடியூட்ஸும் பெர்பெண்டிகுலர். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், AD vector is perpendicular to BC vector. அடுத்தது and come on இன்னொன்னு, B vector is perpendicular to CA vector. அடுத்து மூணாவது நான் என்ன சொல்லணும்னா, நான் ப்ரூவ் பண்ணது டு ப்ரூவ் தட் இப்ப இது ரெண்டும் பெர்பெண்டிகுலர் இருந்தா கண்டிப்பா மூணாவதும் பெர்பெண்டிகுலரா வரணும், அப்பதான் இது ப்ரூஃப். அப்போ CF vector perpendicular to AB vector. CF vector is perpendicular to AB. ஆர்டர்லயே போணும் பாருங்க, டைரக்ஷன் BC vector, CA vector, AB vector. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இது ரெண்டுத்தையும் எடுத்துக்கிறோமா, எது AD vector perpendicular to BC vector. நம்மளுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் கண்டிஷன் தெரியும் இல்ல? So we all know what is a perpendicular condition. இங்க பாருங்க, perpendicular சொன்னா dot product equal to 0. மறந்துடாத, A and B are perpendicular, then A dot B equal to 0. நேத்து லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கான்செப்ட புரிஞ்சு தள்ளிட்டேன் உங்களுக்கு இல்ல, 1 வீக்னால ஒருவேளை மறந்துருக்கலாம். ப்ளீஸ் அதை டச் வச்சிங்க அந்த கான்செப்ட்ஸை, ரைட்டா? எல்லாருக்கும் புரியுதா? இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், AD அப்படின்றது இல்லையா, அது ஐ கேன் ரைட் திஸ் as A1 கூட போடலாம். AD எப்படி போடலாம், A1 போடலாம், இல்ல OA வெக்டார் AO வெக்டார்னே போடலாம். அப்ப இதை எப்படி சொல்லலாம்னா, this implies AO vector is perpendicular to BC vector. AO vector is perpendicular to BC vector. சரிங்களா? அப்போ AO vector அப்படின்றது என்னன்னா பாருங்க, டைரக்ஷன் AO இல்ல, AO vector is perpendicular to our dot product AO vector dot BC vector. AO vector dot BC vector. நல்லா கவனிக்கிறீங்களா எல்லாரும்? இப்போ நெக்ஸ்ட், இப்போ இந்த கண்டிஷன் இதனுடைய வேல்யூ டாட் ப்ராடக்ட் ஈக்குவல் டு 0 போட மறந்துட்டேன். இப்போ AO வெக்டார் இருக்குல்ல, ஆக்சுவலி OA வெக்டார் தான் பொசிஷன் வெக்டார். அது என்ன எடுத்துருக்கேன் நான், A வெக்டார்னு எடுத்துருக்கேன். சரிங்களா? பொசிஷன் வெக்டார்னாக்க AO வெக்டார் டாட் BC வெக்டார் ஈக்குவல் டு 0. ஸோ நான் என்ன பண்ணலாம், பொசிஷன் வெக்டார்னா திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 0. AO வெக்டார், வாட் இஸ் AO வெக்டார்? யாரும் சொல்ல முடியுமா AO வெக்டார்? கேர்ள்ஸ், நான் இங்க போட்டிருக்கேன் மேலேயே. Sir, minus A vector. Very good. Minus A vector dot BC vector எப்படி தெரியுமா போடலாம், ஏற்கனவே சொன்ன பொசிஷன் வெக்டாரை பேஸ் பண்ணும்போது OC vector minus OB vector equal to 0. You can write this as minus A vector dot OC vector minus OB. OC vector na C vector minus B vector, which is equal to 0. From this I can say minus A vector dot C vector minus into minus plus A vector dot B vector equal to 0. Otherwise A vector dot B vector இந்த மைனஸ் அந்த சைடு போச்சுன்னா பிளஸ் A dot C. கரெக்ட்டுங்களா? A vector dot B vector equals to A dot C ன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். இது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அடுத்தது ரெண்டாவது கண்டிஷன் எடுத்துங்க, செகண்ட் ஒன். என்ன கொடுத்திருக்கா, your BE is perpendicular to CA vector. This implies B க்கு பதிலா என்ன சொல்லலாம், the fixed point O BE perpendicular னா BO வும் perpendicular தான். I can write BO vector
is perpendicular to CO vector, then which implies BO vector dot CA vector equal to 0. BO vector dot CA vector can be written as OA vector minus OC. எல்லாருக்கும் இந்த பொசிஷன் வெக்டர் போடுறது தெரியும். What is BO vector? அதே போல BO vector means minus B vector, A vector minus C vector equal to 0, which is equals to minus A dot B. அதான் ஏன்னா commutative. Dot product is commutative. மாத்தி கூட போடலாம். Minus into minus plus B vector dot C vector equal to 0. Otherwise, you can write A dot B equal to B dot C. அதாவது B அந்த சைடு போச்சா மைனஸ் ஆயிடும் பிளஸ். அப்போ A dot B equal to B dot C vector. This is your second vector. இந்த ரெண்டு வெக்டரையும் பாருங்க. A dot B vector equals to A dot C vector. இங்க பாருங்க என்ன வந்திருக்கு? A dot B equals to B dot C. Please take down. We'll do the final step. இப்போ என்ன ப்ரூவ் பண்ணோம்? We have to prove that CF vector is perpendicular to AB. எது இந்த ரெண்டு கண்டிஷன்ஸை வச்சு ஃபர்ஸ்ட் AD perpendicular to BC ன்னு எடுத்தீங்க, we'll get A dot B equal to A dot C. செகண்ட் BE perpendicular to CA. B perpendicular BO வும் perpendicular. அதனால தான் BO எடுக்கிறேன். இந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷன்லயும் பாத்தீங்கன்னா A dot B சேம். அப்ப ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணா we'll get A dot C is equals to B dot C. Bring this A dot C this side, minus B dot C equal to 0. If you take C common, we have A vector minus B vector. இல்லையா? சரி, ஆமா, A vector minus B vector. C vector ன்றதுனாமா OC vector இல்லையா? Your C vector is nothing but OC vector. And A vector, what is A vector? OA vector. OA vector minus B vector. What is B vector? OB vector, which is equals to 0 vector. அப்போ OC vector அப்படின்றத I can write பாருங்க. OC எங்க இருக்கு? This is called OC. OC is perpendicular to what? AB vector. கரெக்டா? இது அப்படியே ரிவர்ஸ்ல போகுது. இது CO வரணும். ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு CO வெக்டார் தான் அங்க வரணும். இது அப்படியே நீங்க மாத்தி போடலாம் பாருங்க. OC வெக்டார் அப்படின்றத மைனஸ் CO வெக்டார். இது வந்து பாத்தீங்கன்னா we can get what? A vector minus B vector, OA vector minus OB vector, BA vector. நான் இதை மாத்தி போட்டேன்னா மைனஸ் CO வெக்டார், இந்த B வெக்டரை மைனஸ் AB வெக்டார்னு போடலாம். அப்போ ஃபைனலா நம்மளுக்கு என்ன கிடைச்சுன்னா CO வெக்டார் டாட் AB வெக்டார் ஈக்குவல் டு 0. CO vector dot AB vector equal to 0. Otherwise, I can say C vector perpendicular to AB vector. CO CF ஒன்னு தான். அப்ப therefore this implies CF vector is perpendicular to AB vector. ப்ரூவ் பண்ணிட்டோமா? பாருங்க, இது ரெண்டுத்தையும் வச்சு மூணாவது கண்டு நீ கண்ணை மூடிட்டு போட்டுருங்க. PKV ப்ராப்ளம் பப்ளிக்கு கண்டிப்பாக வரக்கூடியது. 3 மார்க்ஸ் எக்ஸ்பெக்டட் 3 மார்க் கொஸ்டின் விடவே கூடாது. எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின்ஸ்னா படிச்சிடணும். புரியுதுங்களா? ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்றேன். லாஸ்ட்ல பாருங்க, சி வெக்டருக்கு பதிலா OC போடுறேன், A வெக்டருக்கு பதிலா OE ரிவர்ஸ்ல போடுறேன். அப்போ OA மைனஸ் OBA BA வெக்டார் போடலாம். BA வெக்டார மைனஸ் AB வெக்டார், OC வெக்டார மைனஸ் CO வெக்டார், மைனஸ் இன்டு மைனஸ் பிளஸ் ஆயிடும். We'll get CO vector dot AB vector equal to 0. When any product dot product equal to 0, they are perpendicular. CO vector is perpendicular to AB. CO perpendicular na CFO perpendicular na. The condition is put. Hence, the altitudes of the triangle are concurrent. Altitudes of the triangle are concurrent. Please take down. அடுத்து பாருங்க, ஒரு 5 மார்க்ஸ் டாட் ப்ராடக்ட்ல எல்லாத்துலயும் ஒன்னு எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் போட்டேன். 2 மார்க்ஸ் ஒன்னு போட்டேன், 3 மார்க்ஸ். நவ வி ஆர் கோயிங் டு சால்வ் த ஒன் ஆஃப் த வெரி இம்பார்ட்டன்ட். எந்த டியூஷன் சென்டர் போனாலும் சரி, எந்த எக்ஸ்பர்ட்ஸ் கிட்ட போனாலும் வெக்டார்ல டாட் ப்ராடக்ட்ல ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் 5 மார்க்ஸ்னா அது இதுதான் இருக்கும். உங்களுக்கே தெரியும் அது என்னன்னு. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுப்பா சார். எப்படி சார் சிஓவும் சிஎஃப்பும் ஈக்குவல்னு சொல்றீங்க? சிஓவும் ஆமாப்பா ஈக்குவல்னு சொல்லப்பா. பாருங்க, CO வெக்டர்ல ஒரே ப்ரொடியூஸ் தானே. இது பெர்பெண்டிகுலர்னா இதுவும் இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர். அதே ஸ்ட்ரைட் லைன் தானே ப்ரொசீட் ஆகுது. பாருங்க, நான் CF வெக்டார் பெர்பெண்டிகுலர் டு AFB வெக்டர்னு சொல்றேன். இப்போ இந்த CO அதுவும் இதுக்கு பெர்பெண்டிகுலர் தான் வரும். நீ ப்ரொடியூஸ் பண்ணி பாரு, அந்த லைன் அங்க தானே போய் ஜாயின் ஆகும். ஒரே லைன்ல தான் டிராவல் இன் தி சேம் லைன்ல கொலினியர்ல. புரியுதா நான் சொல்றது? எஸ் சார். அதுதான் ரைட். நான் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்ல, அது பெர்பெண்டிகுலர்னா இதுவும் பெர்பெண்டிகுலரா தான் இருக்கும்னு அர்த்தம். நெக்ஸ்ட் ஒன். finished? Yes sir. Prove by vector method.
prove by vector method that sin a plus b is equals to sin a cos b plus cos a sin b plus cos a sin b. ஓகேங்களா? ப்ளீஸ் ஐ வாண்ட் எவ்ரிபடி பார்த்து வெறும் கொஸ்டின் அவ்வளவுதான். I want everyone to listen carefully because one of the very important. So kandipa this is called a superstar problem. SS. So this is called superstar problem. SS problem. இந்த superstar problemனா நமக்கு அப்போ ரொம்ப முக்கியம் இம்பார்ட்டன்ட். புரியுதுங்களா? அப்போ இது வந்து தலைவர் நம்மளுக்கு இந்த ப்ராப்ளம். இதெல்லாம் உங்க மார்க்கை பூஸ்ட் பண்ண வரலனாலும் பரவாயில்ல. பட் இதெல்லாம் படிச்சுதான் ஆகணும். ஃபியூச்சர்ல ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். பாருங்க இது எப்படி நான் டெரைவ் பண்றேன் அப்படின்ற பாருங்க. Let us take x and y axis. சரிங்களா? பாருங்க. Let us take x and y axis. இப்போ இதுல என்ன பண்ண போறேன்னா from the origin this point is called O. ஆரிஜின்ல இருந்து ஒரு லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். சரிங்களா? ஆரிஜின்ல இருந்து ஒரு லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்றேன். இதனுடைய ஆங்கிளை ஐ எம் டேக்கிங் திஸ் அஸ் A. பிளஸ்ன்னு சொல்றோம் இல்லையா? அதனால கீழே மறுபடியும் எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு நேர ஆப்போசிட் ஆக்சிஸ், அதாவது இதெல்லாம் வந்து தேர்ட் ஆக்சிஸ் இசட் ஆக்சிஸ்க்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கும். இதை வந்து ஆங்கிள் பின்னு எடுக்கிறேன். நவ் லெட் அஸ் டேக் திஸ் அஸ் OA. அண்ட் இல்லைன்னா இன்னொன்று கூட நீங்க நான் சிம்பிளா ஒன்னொன்று சொல்லி தரேன் உங்களுக்கு. அதெல்லாம் கூட இருக்கு, அப்படியே ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் ஆங்கிள். பட் நவ் ஐ எம் டேக்கிங் XOY ஆக்சிஸ் இல்லையா? எக்ஸுக்கும் இதுக்கும் ஏற்பட்ட ஆக்சிஸை வந்து நான் என்ன சொல்றேன்னா எக்ஸ் இது ஆக்சிஸ், இது வந்து ஒய் ஆக்சிஸ். சரிங்களா? இப்ப நான் என்ன பண்றேன், இந்த இந்த டுவர்ட்ஸ் இந்த பொசிஷன் வெக்டார் போகுது இல்லையா? இதனுடைய வேல்யூவை ஐ எம் ஜஸ்ட் டேக்கிங் தட் அஸ், உங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் ஆன் திஸ் ஆக்சிஸ். இந்த லைன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணீங்களா ஒரு பொசிஷன் வெக்டார், இந்த பாயிண்ட் வந்து எல்னு வச்சுங்க. அதே போல இங்க ஒரு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன், அதை வந்து எல் டேஷ்னு வச்சுங்க. சரிங்களா? அப்போ நவ் ஜாயின் perpendicular to x axis both the line. So கீழ போன ப்ரொடியூஸ் பண்ண லைன் எங்க இருந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம்? origin to any. அப்ப this is called a vector. அப்ப டைரக்ஷன் கொடுத்திருக்கேன். It has magnitude, it has vector, direction, therefore it is called a magnitude. அப்ப இத வந்து l dash. இப்போ நான் என்ன பண்ணலனா let angle எடுத்து எழுதுறேன். x axisல இருந்து ஒரு angle ப்ரொடியூஸ் பண்றேன் which is called XOL. Let us called என்னன்னு சொல்லலாமா அத ஆங்கிள்? that angle என்ன சொல்வீங்க நீங்க? என்ன எடுத்துக்கிறீங்க? A. Angle of XOL is called capital A. Next angle of XOL dash. இந்த L டேஷ்க்கு நேரா எடுத்துக்கங்க, அந்த ஆங்கிள் பேர் B. இந்த ரெண்டு ஆங்கிளையும் சேர்த்தா எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? A plus B. Therefore நான் என்ன சொல்லணும்னா angle of எதுனா LOL dash, அதனுடைய ஆங்கிள் LOL dash which is equals to A plus B. முதல் லைன் இதுதான் எடுத்துருங்க. அடுத்து என்ன பண்றீங்க? draw or point L and L dash. Point L and L dash on the direction. ரெண்டு லைன் இருக்குல்ல, அதை எடுத்துருக்கீங்க. such that OL equals to OL dash is equals to 1 unit. அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இதனுடைய வேல்யூ சேம், that is called unit vector, one vector னு எடுத்துக்கிறேன். இந்த ஒரு வார்த்தை நீங்க அடிஷனல் ஆட் பண்ணலன்னா தப்பாயிடும். நல்லா கவனிச்சிங்க. டேக் அ பாயிண்ட் எல் அண்ட் எல் டேஷ் ஆன் த டைரக்ஷன்ஸ். இல்ல ஓல இருந்து மேல ப்ரொடியூஸ் பண்றது இல்லையா? டுவர்ட்ஸ் அபவ், பிலோல இருக்கிற டைரக்ஷனுக்கு எல் டேஷ், மேல போற டைரக்ஷனுக்கு எல். இந்த ஆங்கிள் ஏ, இன்னொருக்கு வந்து ஆங்கிள் பி, ரெண்டுத்தையும் சேர்த்தா ஏ பிளஸ் பி. நவ் ஜாயின் LM perpendicular to x axis. Join LM and L dash M dash perpendicular to x axis. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன்னா அப்படியே நீங்க என்ன பண்றீங்க அதை அப்படியே எழுதிடும், அவ்வளவுதான். இது எல்லாத்துக்கும் மார்க், இந்த ஸ்டெப்ஸுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு மார்க் உண்டு. அதனால தான் நான் எழுதி காட்டுறேன் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஆக்சிஸ். இப்போ பாத்தீங்கன்னா வில் கெட் டூ ட்ரையாங்கிள்ஸ் ஹியர். ஒன்னு பாருங்க OLM. The another triangle is called OL dash M. ஓகேவா? Are you ready? Now let us consider in triangle OLM. In triangle OLM. அந்த OLM triangle பாருங்க இப்படி இருக்கா? இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்? sin A cos A கண்டுபிடிக்க போறேன். இது OLMல நீங்க இந்த ட்ரையாங்கிள் கூட சின்னதா குட்டியா போட்டுங்க. இதுதான் ட்ரையாங்கிள் நான் எடுத்துருக்கேன். இது O, இங்க ஆங்கிள் இருக்கு A. எல்லாம் ட்ரிக்னாமெட்ரி பாத்தீங்களா? பேசிக் ட்ரையாங்கிள்ஸ் ரூல். ஆப்போசிட் அட்ஜசன்ட். இது வந்து ஆப்போசிட் சைடு, இது வந்து ஹைப்போ அட்ஜசன்ட் சைடு,
இது வந்து ஹைபாட்னியூஸ் எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ எனக்கு இதுல இருந்து சைன் ஏ கண்டுபிடிக்கணும். யாருன்னா சொல்ல முடியுமா சைன் ஏ என்னது? வாட் இஸ் சைன் ஏ கேர்ள்ஸ்? Opposite by hypotenuse. Very good. Opposite by hypotenuse. Opposite I can say this is LM. இல்ல oppositeன்றதுனா சொல்லலாம் LM. Hypotenuse is what? OL. We all know that OL is equals to 1. ஏன்னா தவறுங்க அதனுடைய வேல்யூ மாடுலஸ் ஆஃப் வெக்டார் கூட போடலாம். இது எப்படி கூட நீங்க போட்டுக்கலாம். மேக்னிடியூட் தான் OL equals to OL dash மேக்னிடியூட். இந்த OL உடைய வேல்யூ வந்து 1. வெக்டர்ல இருக்கும்போது இது வேல்யூ கிடையாது. அதனுடைய மேக்னிடியூடா இருக்கும்போது தான் 1. அப்போ we can call it as LM. We can call it as LM. Your LM is equals to sin A. ஓகேவா? அடுத்து முன்னொன்னு எடுக்க போறோம். cos A. Your cos A is equals to adjacent. OM divided by OL. Your OL value is 1. அப்போ OM by 1 which is equals to OM. Your OM is equals to cos A. நல்லா கவனிங்க. இப்ப வெக்டர் எடுக்க போறீங்க தான் இந்த இடத்துல நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா கவனிக்கணும். LM வெக்டார் வேணும். I want to find out the directions for this. அப்போ இந்த LM எந்த டைரக்ஷன்ல போகுது பாருங்க. LM நீங்க LM ML கூட மாத்தீங்க. ஏன்னா டைரக்ஷன் அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். You can take this as ஆமா ML எடுத்துங்க. ML ஒண்ணுதான் இதுல மேக்னிடியூட்ல போகும்போது LM ML ன்னு போடலாம். இது போடும்போது தான் வெக்டர் எடுக்கும்போது தான் டைரக்ஷன் மாறிடும். இப்போ ML வெக்டார். Your ML வெக்டார் is equals to ML எந்த டைரக்ஷன் போகுதுப்பா? டுவார்ட்ஸ் எந்த ஆக்சிஸ்க்கு போகுது? ML எதை நோக்கி? y ஆக்சிஸ். y ஆக்சிஸ் உடைய யூனிட் வெக்டார்னா தெரியுங்களா? J வெக்டார். x ஆக்சிஸ் உடைய யூனிட் வெக்டார் K வெக்டார். Z ஆக்சிஸ் உடைய யூனிட் வெக்டார் நான் ஏற்கனவே beginning of the class I told you. Please listen students, carefully listen. So these are called as the unit vectors for axis ன்னு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன். அப்போ இந்த J வெக்டார் உடைய யூனிட் வெக்டார் சரி y ஆக்சிஸ் உடைய J வெக்டார்னா J வெக்டார். அதனால you can write this as sin A J வெக்டார். You can write this as sin A J vector. Similarly, OM vector. OM, எங்க OM? This is traveling in the direction towards x-axis. It is travels towards x-axis. X-axis we have I vector. Therefore, we can have cos A I vectors. How many of you can understand? மறுபடியும் நான் சொல்லி தரேன் கவனிங்க. என்னன்னா ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் இருக்கு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையாங்கிள் இருக்கு OLM. இந்த OLM எடுத்து sin A கண்டுபிடிக்கிற cos A. Opposite side by hypotenuse. We'll get only LM தான். OL value is 1. From this we'll get ML is equals to sin A. ஏன்னா எனக்கு ஏன் ML வேணும்ன்ற சொல்ற பாருங்க டைரக்ஷன் அப்வர்ட். இதே LMனா அது மைனஸ்ல வந்துடும். தப்பு இல்ல. அப்படி வச்சும் போலாம். உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கிறதுக்காக தான் நான் அதை எடுத்து போடுறேன். அப்போ ML vector equals to ML towards y axis. Y axis has a unit vector J vector. I am putting J vector. OM vector அதே போல cos A வருது. OM எந்த டைரக்ஷன் x axis அதனால I vector. இப்போ இந்த வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் படி எனக்கு இந்த OL வெக்டர் தேவைன்னு வச்சுங்க. எப்படி போடலாம்? In this diagram, in this rectangle, triangle, OL vector எப்படி போடலாம்? addition law of vectorsல OM vector plus ML vector போடலாமா? OM vector continuity இருக்கணும் plus ML vector. பாருங்க அதுக்காக தான் இந்த ML vector கண்டுபிடிச்சேன். OM vector plus ML vector. Your OL vector is equals to OM vector is cos A I vector plus ML vector sin A J vector. ML vector is equals to sin A J vector. Okay va? So take this as first. எனக்கு என்ன தேவைன்னா இதனுடைய ஆங்கிள் தேவை A plus B. எதனுடைய ஆங்கிள் A plus B? OL க்கும் OL dash கூடிய ஆங்கிள் தான் A plus B. அதனால I want OL vector and OL dash vector. அப்பதான் நான் வந்து இந்த டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ணி ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்க முடியும். Please take down OL vector. உன்ன இருக்கு. Please quickly take down. Hurry up, please. Quick. Finished? Yes, sir. Right, ma. Okay, next. We'll move on to the next triangle. Okay. அடுத்த ட்ரையாங்கிள் போலாம். கீழே இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த ட்ரையாங்கிள். இது அப்படியே நான் அரேஞ்ச் பண்ணி எழுதுறேன். இந்த ட்ரையாங்கிளை பேஸ் இங்க இருக்கு இல்ல பேஸ். ஓகேவா? நான் அப்படியே உங்களுக்கு உல்டா போட்டுறேன். பேஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் அ பேஸ் லைன். ஸோ இப்படி இருக்கு இப்படி இருக்கு. இங்க தான் டீட்டா இருக்குன்னு வச்சுங்க இல்லையா? பேஸ் லைன்ல டீட்டா இருக்கு பி. ஓகேவா? இது ஓ, இது ஓ. சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வந்து ஹைபாட்டினியூஸ் ஓ எல் டேஷ் இல்லையா? இது எல் டேஷ், இது எம் ஓஎம். கரெக்டா? ஓ அது அப்படியே நான் உல்டா போட்டிருக்கேன், ரிவர்ஸ்ல போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு டயக்ராம். இங்க கீழே இருக்கிறத அப்படியே திருப்பி போட்டிருக்கேன். இது பி வெக்டார், இது எல் டேஷ், இது எம். சரிங்களா? இப்போ இது வந்து சைன் பி, ஏன்னா ஆங்கிள் வந்து பி இல்லையா? அப்போ அதனால வந்து போன வாட்டி ஏ ஆங்கிள் இருந்தனால சைன் ஏ காஸ் ஏ கண்டுபிடிச்சோம். இங்க சைன் பி கண்டுபிடிக்க போறோம். சைன் பி என்னது? ஆப்போசிட் சைட் பை அட்ஜசன்ட். ஆப்போசிட் சைட்னா என்னது?
ml dash இல்லையா? ml dash opposite. Adjacent hypotenuse என்னது? OL dash. We know that the magnitude of OL dash is 1. Therefore, we can get ml dash is equals to 1, which is equals to ml dash. ml dash vector is equals to sin B. இந்த ml எந்த சைடு போடும்? நல்லா கவனிங்க. ml எங்க இருக்கு? ml dash, sorry, ml dash. ml dash எங்க இருக்கு இல்லையா? டுவர்ட்ஸ் எப்படி போகுதுப்பா? ரிவர்ஸ்ல போகுது. ஆக்சுவலி வந்து இது இந்த லைன் ரெண்டுமே எக்ஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் தான். இது அபோவ் டைரக்ஷன், இது பிலோ டைரக்ஷன். ஒய் ஆக்சிஸ்க்கு இன்வர்ஸ்ல போகுது. அப்ப என்ன வெக்டர் போடலாம்? வாட் இஸ் த யூனிட் வெக்டர் நவ? சோ ml whose direction y axis. Very good. Minus j vector. The unit vector for y axis is j vector. இது opposite direction ல போறதுனால we can put minus j vector. Therefore, we can have minus sin b j vector. This is your value of ml dash vector. Okay, கண்டுபிடிச்சாச்சா? அடுத்தது பாருங்க. நெக்ஸ்ட் cos b. யாரோ சொல்லுங்க, what is cos b? Using this diagram, cos na adjacent. Adjacent means OM by hypotenuse. So the same OL dash. OL dash உடைய வேல்யூ 1. அப்போ OM வெக்டார், OM எங்க டைரக்ஷன்ல இருக்கு? பாருங்க, அதே டைரக்ஷன்ல போனாடி போனாலும் OM டுவர்ட்ஸ் x ஆக்சிஸ் கரெக்ட் டைரக்ஷன்ல தான் போகுது, ஆப்போசிட்ல போல. அப்போ அதனால அதுக்கு என்ன பேர்? அதுக்கு பேரு I வெக்டார். அப்போ OM வெக்டார் is equals to cos b I வெக்டார். Now again நம்ம வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் படி வரோம். I want OL dash வெக்டார். OL dash வெக்டார் equals to ஓல தான் ஸ்டார்ட் பண்ணும். OM வெக்டார் plus ml dash vector, vector law of addition, ml dash vector. Okay va? ml dash vector appo which is equals to OM vector is equals to cos b I vector. Cos b I vector. And ml dash vector is equals to minus sin b j vector. Minus sin b j vector. இப்போ OL vector first equationல கண்டுபிடிச்சிருந்தீங்க, OL dash vector second equationல கண்டுபிடிச்சீங்க. இதனுடைய டாட் ப்ராடக்ட் பாருங்க, OL dot OL dash vector. OL vector, OL dash vector. அப்போ ரெண்டுத்தையும் டாட் ப்ராடக்ட். அங்க என்ன படிச்சீங்க? என்னமா பண்ணீங்க? அங்க கண்டுபிடிச்சீங்க, என்ன கண்டுபிடிச்சீங்க? cos a I vector. கரெக்ட்டா? சும்மா போன வாட்டி என்ன பண்ணீங்க? cos a j vector. லாஸ்ட் நீங்க எழுதுங்க. cos a I vector plus sin a j vector. வெரி குட். cos a I vector plus மைனஸ் வராது, போன வாட்டி பிளஸ் தானே, இங்க தானே மைனஸ், பிளஸ் sin a j vector dot your OL dash vector equals to cos b. ஃபர்ஸ்ட் இதுல கரெக்ட்டா சொல்லுங்க, என்ன போட்டீங்கன்னு? cos a I vector plus sin a j vector. சரி, ஓகே. cos a I vector plus sin a j vector. இப்போ நல்லா கவனிச்சுங்க, நான் இன்னொன்று வந்து டாட் ப்ராடக்ட் இருக்கு, இந்த டாட் ப்ராடக்ட்ல எடுக்கக்கூடாது, வெக்டர் ப்ராடக்ட்ல தான் எடுக்கணும். ஸோ அதனால ஏன்னா சைன் வரும்போது sin a plus b sin a minus b வந்தா அது வெக்டர் ப்ராடக்ட். டாட் ப்ராடக்ட் இன்னொன்று அது முன்னாடி போட்டுருக்கணும், நான் பரவாயில்ல இதை போட்டுட்டு அதை போடலாம். இது வெக்டர் ப்ராடக்ட்ல படிச்சுங்க. முதல்ல இதை படிச்சுட்டேன்னா அது ரொம்ப ஈஸி. இப்போ நான் என்ன பண்றேன், கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறேன். OM வெக்டார், சாரி OL வெக்டார் கிராஸ் OL dash வெக்டர். உங்க மைண்ட்ல ரெண்டு விஷயம் இருக்கணும்பா. sin a plus b sin a minus வந்துன்னா we have to take the vector product. cos a plus b cos a minus வந்துன்னா you have to take the dot product. இங்க வெக்டர் ப்ராடக்ட் எடுக்கிறோம். அப்போ I j k. your OL வெக்டர் என்ன பண்ணீங்க? cos a வா, cos a I வெக்டர் வரும், அப்புறம் sin b, சாரி sin a, நெக்ஸ்ட் 0. அடுத்து அதே போல cos b minus sin b, next 0. now you just expand I vector into இந்த ரோல பாருங்க, இந்த ரெண்டு வெக்டருமே வராது, ஏன்னா 0 0 இருக்கு, வெறும் k வெக்டார் மட்டும் தான் வரும். பிளஸ் k வெக்டார், this row this column cancel, multiply பண்ணுங்க,
minus cos A sin B minus sin A cos B. கரெக்டா? கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது மைனஸை காமனா வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா மைனஸ் கே வெக்டார் காஸ் ஏ சைன் பி பிளஸ் சைன் ஏ காஸ் பி. இது வந்து தேர்ட் ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிறீங்க. இப்போ இதே வந்து இதை வந்து நான் என்ன பண்ணேன், இந்த டயக்ராமை வச்சு யூசிங் த ஹெல்ப் ஆஃப் த டயக்ராம் I have proved that your OL cross OL dash vector equals to minus k vector cos A sin B plus sin A cos B ன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ ஆர்டினரி வெக்டர் ப்ராடக்ட் நல்லா கவனிச்சிங்க. நம்ம டெஃபினிஷன் இருக்கு பாத்தியா, A dot B னா modulus of A modulus of B cos theta. A cross B நானது modulus of A modulus of B என்ன சொன்னேன், sin theta n cap னு வரும். இந்த இடத்துல n cap. இப்போ OL வெக்டர் பை டெஃபினிஷன் நீங்க ஒண்ணு போட்டுங்க, பை டெஃபினிஷன் OL vector cross OL dash vector modulus of OL vector modulus of OL dash vector into sin theta. இந்த OL க்கும் OL dash க்கும் angle என்னது, that is called A plus B. Therefore we can write this as this is called A plus B. அங்க என்ன சொல்றங்க, unit vector n cap is called a unit vector perpendicular to both A and B ன்னு சொல்லுவேன். இங்க OL க்கும் OL dash க்கும் perpendicular இதுக்கு வந்து எதுக்கு perpendicular, மூணாவது ஆக்சிஸ், that is called Z axis. That is called Z axis. OL and OL கிளாஸ் பாருங்க, இது ரெண்டுமே வந்துனா Z axisல இருக்கு இந்த ஆங்கிள். இதுக்கு யூனிட் வெக்டார் என்ன இருக்கும்னா சொல்லுங்க பார்க்கலாம், Z axis உடைய யூனிட் வெக்டார் என்னமா, K vector. K வெக்டார். இது ஆக்சுவலி Z axisனா ஆப்போ இந்த சைடுல தான் வரும், Y axisனா இந்த டைரக்ஷன். இது விலகி வெளியே தான் போகும் பாருங்க, இது உள்ள போகுது இல்லையா டைரக்ஷன் OL வெக்டார் ஆப்போசிட். அப்போ therefore என்ன பண்ணலாம் நாங்க minus K வெக்டார். So this is OL and OL dash lies இந்த OL க்கும் OL dash க்கும் perpendicular இருக்கிறது இந்த Z axis. அந்த Z axisல வர யூனிட் வெக்டர் K வெக்டர், இது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல ஃப்ளோ ஆவறதுனால டைரக்ஷன் we can put minus K vector. Everybody knows, follow this. Now what is OL modulus? 1. முன்னாடி first statement அதான் OL 1 into 1 into sin A plus B into minus K vector. You can write this as minus K vector into sin A plus B. The problem is over. This is your fourth equation. Let us see the third equation is also OL cross OL dash vector. Using the diagram, using the help of the diagram, we are found out. Here using the definition of the cross product, we will get minus K vector. Anything compare பண்ணலாமா? From 3 and 4, from 3 and 4, from 3 and 4, we can say from 3 and 4, ரெண்டுத்தையும் ஈக்குவல் பண்ணலாம். The fourth equation எனக்கு minus K vector into sin A plus B. Next, minus K vector into sin A cos B plus cos A sin B. மாத்தி போற ஒண்ணு இல்ல, எல்லாம் A plus B ஒண்ணுதான், B plus A ஒண்ணுதான், cos A sin B. Then minus K vector get cancelled. We have now sin A plus B is equals to sin A cos B plus cos A sin B. Please take down, hence verified. பாத்தீங்களா, ஏதாவது டவுட் இருக்கா? ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இது ஒன்னு கிராஸ் ப்ராடக்ட் வரலாம், இன்னொன்னு டாட் ப்ராடக்ட். அதையும் போடுறேன், புரியுதுங்களா? அதையும் போட்டு காட்டுறேன். ரெண்டு வந்து உங்களுக்கு டூ இட் யோர்ஸ், DIY ப்ராப்ளம்ஸ், டூ இட் யோர் செல்ஃப் ரெண்டு கொடுக்க போறேன். என்ன தெரியுங்களா DIY ல? ப்ளீஸ் டேக் டவுன், எழுதிங்க, ப்ளீஸ் டேக் டவுன். So the next, do it yourself. The problem, do it yourself. DIY, do it yourself. Okay. இதேதான், இதே ஃபார்ம்ல sin using by vector method, using vector, prove that sin A minus B equals to sin A cos B minus cos A sin B. இதோட அது ஈஸி, A minus B. அப்புறம் A minus B க்கும் போறதுக்கு உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன். A minus B னா ஃபர்ஸ்ட் இதுலயே வந்துடும் உங்களுக்கு, சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட்லயே வந்துடும், கீழே போகாது, வெளியே எடுத்துன்னு போக தேவையில்ல, உள்ளுக்குள்ளே வந்துடும். பாருங்க எப்படி டயக்ராம் போடுறேன். நெக்ஸ்ட் ஒரு டாட் ப்ராடக்ட்ல ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறேன். இந்த சைன் வந்தாலே தம்பி
brothers and sisters? உங்களதான் நீங்களா இருக்கீங்களா? Are you there, my dear friends? Yes, sir. Yes. Yes, உங்க sir. எல்லாருக்கும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்ன கொடுக்குறேன்னா, sin a plus b sin a minus னா மைண்ட்ல வச்சுக்கோ, you have to use vector product. இதே cos a plus b cos a minus னா you have to use what product? Dot product. எவ்வளவு பாருங்க ஈஸியா இருக்கு போது பாருங்க. Dot product. Next, prove by vector method. Prove by vector method. இதெல்லாம் trigonometry formula தான். a plus b addition formula, subtraction formula in trigonometry. Okay. Using vector method, prove that cos a minus b is equals to cos a cos b plus sin a sin b plus sin a sin b. Using vector method, cos a cos b plus sin a sin b. போடலாமா? இப்ப பாருங்க, இந்த ரெண்டு போன வாட்டி போட்டோம் இல்லையா, அதே போலதான். பட் ரெண்டுமே என்ன ஆயிடும்னா உள்ள ஆயிடும். ஏன்னா a minus b. Now this is always origin. From the origin I am taking a vector, again taking another vector. Okay, so now the angle of this vector, plot a point போன வாட்டி மாதிரி l dash. So அப்ப இது x axis, இது y axis. Angle of XOL, I can take that as a. Angle of XOL as taken as a, this as b. அப்ப ரெண்டுத்துக்கும் டிஃபரன்ஸ் தான் இது. இது a minus 1. எடுத்தோடனே அந்த ஆங்கிள்ஸை எடுத்து போட்டுறணும். What are the specific angles are we have taken? First one, angle of XOL. We can write that as a. Angle of XOL dash b. Next, angle of LOL dash, which is equals to a minus b. பாருங்க, ஃபர்ஸ்ட் குவாட்ரண்ட் அமைச்சு பாருங்க. கீழே ப்ரொடியூஸ் பண்ணவே இல்லை நான் டைரக்ஷனை. ஒரே இதுல போட்டு முடிச்சிட்டேன். ஏன்னா a minus b, a plus b தான் கீழே கொண்டு வரணும், அடுத்த குவாட்ரண்ட்டுக்கு வரணும். இங்க தேவையே கிடையாது, ஒரே பாசிட்டிவ்ல தான் எல்லாமே வரும். ரொம்ப ஈஸி. இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அதே போல பாருங்க, plot l and l dash on the direction vectors, on the position vectors இல்லையா, ol and l dash. Plot l and l dash such that ol is equals to ol dash vector modulus கூட போட்டுங்க. எல்லாம் ol எல்லாம் ஒரே மீனிங் தான், 1 unit. இப்ப என்ன பண்ண போறீங்க? join lm perpendicular to x axis. join lm and l dash m dash perpendicular to x axis. Perpendicular to x axis. Okay, now இது m, இது m dash perpendicular to x axis. இப்போ இங்க ரெண்டு ட்ரையாங்கிள் பாருங்க, நீங்க எல்லாம் அப்படியே இருக்கிறத எடுத்து போடலாம். பட் two triangles we have, lm l dash m dash perpendicular to x axis. First you take the triangle OLM. So this is the triangle OLM. So there is an angle. This is opposite. This is adjacent. This is hypotenuse. Appo in triangle OLM, I want to find out sin A. Sin A is opposite, which is equals to opposite side by adjacent. இல்லையா? மாத்தி போட்டோம்னா இங்கதான் O வரும் இல்ல, ஆங்கிள் இருக்கு OLM. சாரி, அப்போ ஆப்போசிட் வந்து LM. அப்ப ML தான் நான் சொன்னேன், ML தான் டைரக்ஷனை குறிக்குது. அதனால ML divided by OL. Your OL value is 1, therefore ML divided by 1, which is equals to ML. If you want to take out the ML vector, we can write this as sin A. இப்ப நீங்க ஃபெமிலியர் ஆயிட்டு இருப்பீங்க பாருங்க, ML towards y axisல போறதுனால அதனோட யூனிட் வெக்டர் J vector. Same way, find out cos A. Cos A is opposite, adjacent. Adjacent means OM divided by OL, which is equals to OM. We want to find out OM vector. Your OM vector is equals to அதே cos A தான், வேல்யூ cos A, மேக்னிடியூட் தான். பட் டைரக்ஷன் எங்க போகுது பாருங்க, OM towards x axis. x axisனா அதோட யூனிட் வெக்டர் வந்து I vector. சரிங்களா? எனக்கு இப்ப வெக்டர் லா ஆஃப் அடிஷன் படி I want to find out OL vector. இதுதான் கண்டுபிடிக்கணும், OL vector. அப்போ your OL vector is equals to vector law of addition OM vector plus ML vector, which is equals to OL vector is equals to, what is OM vector? Cos A I vector. ML vector sin A J vector. So போன வாட்டி கண்டுபிடிச்சோம் அதே தான் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன். அடுத்து செகண்ட் OL dash வரணும். அப்ப என்ன பண்றீங்க, இன் ட்ரையாங்கிள் OL dash M dash அதே தான். இப்போ பாருங்க ஈஸியான எடுத்துலாம், OL dash M dash இல்லையா, இதே மாதிரி தான் இருக்கு. அங்க பாருங்க OL dash M dash இப்படி எடுத்துக்கிறேன் டயக்ராம். OL dash M dash, this is the theta. இங்க தான் வந்து என்ன இருக்கு, ஆங்கிள் B இருக்கு. சரியா? ஆப்போசிட் சைட் பை ஹைபாட்னியூஸ் sin B. ஆப்போசிட் சைடு இஸ் M dash L dash by hypotenuse OL dash. OL dash உடைய வேல்யூ 1,
therefore m dash l dash is equals to what? Sin b. இப்போ இதனுடைய டைரக்ஷன் எடுக்கணும் m dash l dash, m dash l dash இல்லையா? we can write this as m dash l dash. அப்போ அங்க கூட நம்ம m சிலதெல்லாம் போட்டு m dash தான் அது, m dash l dash. அப்போ m dash l dash உடைய வேல்யூ வந்து sin b. m dash l dash எந்த டைரக்ஷன் போகுது? ஆப்போசிட் சைடா? மேலதான் போகுது. போன வாட்டி கீழே வந்துச்சு பாருங்க அங்க m dash l dash. a plus b ல போடும்போது sin a plus b, இங்க பாருங்க மேல போகுது. மேல போகும்போது அது டுவர்ட்ஸ் y axis கரெக்ட் டைரக்ஷன்ல போகுது, அதனால பிளஸ் தான் sin b j வெக்டார். அடுத்து அதே போல cos b is equals to opposite side, adjacent side, om dash divided by ol dash. Your om dash is equals to cos b, om dash vector equals to cos b, om travels towards x axis, therefore I vector. இங்க ol dash vector எப்படி போடலாம்னா om dash vector plus m dash l dash vector. Your om dash vector உடைய வேல்யூ என்ன? om dash உடைய வெக்டார் cos b I vector, and m dash l dash vector உடைய வேல்யூ sin b, அப்போ plus sin b j vector. Let us take this as equation 2. இப்போ நமக்கு அந்த டாட் ப்ராடக்ட் யூஸ் பண்ண போறோம். we know ol vector and ol dash vector. We want to find out ol vector dot ol dash vector. Please take down. Please take down. Few steps are there. Shall I rub this? Okay. So now listen here. OL, we want to find out the dot product of OL vector dot OL dash vector. Your OL vector is what? Cos A I vector plus sin A J vector dot product of cos B I vector plus sin B J vector. So now the dot product rule, the I J J, everybody knows that, right? The dot product na I la irukkiradhu dot product I into I dot 1, cos A cos B, J sin A sin B. So let us take this as equation number 3. With the help of the diagram, using the diagram you are found out OL dat OL dash vector. அடுத்து by definition your OL vector dot product என்னமா formula? A vector dot B vector என்ன girls? What is A dot B? How can you define? நேத்து கிளாஸ்ல லாஸ்ட் கிளாஸ்ல கொடுத்தேன் நானு. The magnitude of A vector, very good, magnitude of B vector. OL vector, OL dash vector, cos theta. Here the angle of OL and OL dash is A minus B. So that I am putting the angle is A minus B. The value of this is 1, this is 1. Therefore, your OL dot OL dash vector is equals to cos of A minus B. This is called your fourth equation. Now compare on 3 and 4, the answer is over. From 3 and 4, ரெண்டுத்தையும் கம்பேர் பண்ணும்போது இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு cos A minus B இருக்கு, இங்க cos A plus cos minus. From 3 and 4, cos A minus B is equals to cos A cos B plus sin A sin B. Please take down. Hence proved. Take down the next problem. Finished? Yes, sir. Yes, sir. Next one. இப்போ பாருங்க அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் டாட் ப்ராடக்ட் போடுவோம், அதாவது ஒர்க் டன் பை அ ஃபோர்ஸ். எப்படி அப்படி அதுல ஒரு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம போட்டுருவோம் ஃப்ரம் யோர் டெக்ஸ்ட் புக். இப்போ போடுறது எல்லாமே ஓகே. நெக்ஸ்ட் ஒன், forces of magnitude. Forces of magnitude 5√2 and 10√2. Forces of magnitude 5√2 and 10√2 units
acting in the direction 3i vector plus 4j vector, 3i vector plus 4j vector plus 5k vector and 10i vector plus 6j vector minus 8k vector respectively act on a particle which is displaced from the point with the position vector 4i vector minus j vector, 4i vector minus 3j vector minus 2k vector, to the point with position vector 6i vector plus j vector minus 3k vector, 6i vector plus j vector minus 3k vector. Find the work done by the force. So again, I'll repeat: forces of magnitude 5√2 and 10√2 units acting in the directions 3i plus 4j plus 5k vector and 10i plus 6j minus 8k vector act on a particle which is displaced from the point with position vector 4i minus 3j minus 2k to the point with the position vector 6i plus j minus 3k. Find the work done by the forces. பாருங்க, இங்க ரெண்டு ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு work done ஃபார்முலா தெரியும். W is equals to F vector plus D vector. F is called force, D is called displacement. Displacement 2 minus from point. ஈஸியா கண்டுபிடிச்சலாம் displacement. First D vector ஈஸியா சொல்லலாம். This is called from point. This is called 2 point. அப்ப ரெண்டுத்தையும் சப்ராக்ட் பண்ணும். 6i plus j minus 3k சப்ராக்ட் பண்ணும்போது இது minus 4i plus 3j plus 2k. சிம்பிள் சேஞ்ச் சப்ராக்ட்னால. அப்போ your D vector is equals to 2i vector plus 4j vector minus k vector. So this is called D vector. Okay. Now எப்படி force பண்ண பாருங்க, 5√2 and 10√2 units acting along the direction 3i plus 4j plus 5k and 10i plus 6j minus 8k vector. Okay, இது மட்டும் தான் இருக்கணும். ஓகேங்களா? அப்போ எப்படி பாருங்க, இந்த மேக்னிடியூட் கொடுத்துருக்கான், அதனுடைய யூனிட் டைரக்ஷன். இப்போ இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஃபோர்ஸ் F1 வெக்டார்னு வச்சுங்களேன், மேக்னிடியூட் இன்டு இதனுடைய டைரக்ஷன் யூனிட், அதாவது F1 கேப்னு சொல்லுவோம், யூனிட் வெக்டார். அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, கொஸ்டின்ல கொடுத்துருப்பான் பாருங்க, யூனிட்ஸ் ஆக்டிங் இன் த டைரக்ஷன், திஸ் இஸ் கால்டு மேக்னிடியூட். அப்ப F1 வெக்டார் கண்டுபிடிக்கணும்னா F5√2 இன்டு F1 கேப். சேம் வே F2 வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு அடுத்தது 10√2 இன்டு F2 கேப். F2 கேப் சரிங்களா? அப்போ F1 வெக்டார் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 5√2. your F1 ஃபர்ஸ்ட் வந்து 3i plus 4j plus 5k இல்லப்பா. அப்போ அதனுடைய வெக்டர்ஸ் போட்டுறணும். 3i plus 4j plus 5k வெக்டர் ஃபர்ஸ்ட் இது டிவைடட் பை இதனுடைய மேக்னிடியூட். மேக்னிடியூட்னா 3 ஸ்கொயர் பண்ணா 9, 4 ஸ்கொயர் பண்ணா 16, 5 ஸ்கொயர் பண்ணா 25. அதே போல F2 வெக்டார் 10√2 into F2 உடையது என்னன்னா 10i plus 6j minus 8k divided by square root of 10 square 100 plus 36 plus 64. இப்போ இதனுடைய இது பாருங்க, 5√2 into 3i vector plus 4j vector plus 5k vector. இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணா √50. √50 எப்படி போடலாம்னா 5√2 25 into 2 போடுங்க, 25 ஸ்கொயர் ரூட் வந்தா 5√2, இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். அப்போ your F1 vector simply I can take 3i plus 4j plus 5k. இந்த ஸ்டெப்ஸ் கண்டிப்பா போடணும். டைரக்டா போட்டானா மார்க் கிடையாது. 3 மார்க்ஸ் இதுக்கு இந்த ஸ்டெப்ஸ் போட்டுறணும். how to find out the F1 vector and F2 vector. Similarly, your F2 vector is equals to 10√2 into 10i vector plus 6j vector plus 8k vector divided by square root of 200. 200 can be written as 10√2. பாருங்க அப்படியே கேன்சல் ஆயிடும். Simply we'll get again 10i plus 6j plus 8k. Okay, now total resultant force, we can call it as resultant force. Your resultant force is equals to F1 vector plus F2 vector
So இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணீங்க 3 plus 10 13 I vector, 4 plus 6 10 J vector, 5 plus 8 which is equals to 13 K vector. அப்போ F vector கண்டுபிடிச்சாச்சு. Already D vector. இப்போ problem is almost over. Your work done is equals to F vector dot D vector. F vector dot D vector. So which is equals to F vector is equals to 13I plus 10J plus 13K vector dot D vector 2I plus 4J minus K vector. So now 13 2s are 26, 10 2 4s are 40 plus minus 13. So அப்போ பார்த்தீங்கன்னா 26 13 போச்சுன்னா 13, 13 plus 40, 53 units. The answer. 3 marks easy எடுத்துடலாம். Only thing how to find out the F1 vector, F2 vector. Because it is given the magnitude and the unit direction. The magnitude of first vector is 5 root 2. First force க்கு அதோட unit direction is 3I plus 4J. Second force க்கு 10 root 2 magnitude. Unit direction is 10I plus 6J minus 8K. This is how we have to solve the problem. Please take down. அடுத்து movement of force. Product இந்த vector product வச்சு ஒன்று போடலாம். எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுப்பா, கேளுங்க தம்பி. சார் இந்த சம் இன்னொரு டைம் சொல்றீங்களா சார்? கண்டிப்பாமா. மறுபடியும் கவனிச்சிங்க, நான் கொஸ்டினை கிளியரா சொல்றேன். ஃபைண்ட் தி ஒர்க் டன் பை த ஃபோர்ஸ். ஃபார்முலா வந்து F டாட் டி. இங்க என்ன பண்ணிட்டான், உன்னை கன்ஃபியூஸ் பண்றதுக்காக மேக்னிடியூட் 2 ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருக்கான். சில சமயம் டைரக்டாவே 2 ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருவான். 2 ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எத்தனை ஃபோர்ஸ் கொடுத்தாலும் ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ் வந்து எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும். அதான் சம் ஆஃப் த டோட்டல் ஃபோர்ஸஸ் வில் கிவ் யூ த ரிசல்டன்ட் ஃபோர்ஸ். இங்க 2 ஃபோர்ஸஸ் இருக்குன்னு தெரியுது. எப்படின்னா ஒரு மேக்னிடியூட், அதுக்கு யூனிட் டைரக்ஷன். ஃபர்ஸ்ட் ஒன்னுக்கு F5 root 2 கொடுத்தா அதோட மேக்னிட் டைரக்ஷன் வந்து 3I 4J. மேக்னிடியூட் டைரக்ஷன் யூனிட் டைரக்ஷனா n கேப். இப்போ F1 கேப் மாதிரி இதனுடைய மேக்னிடியூட் 5 root 2. F1 கேப்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன், A கேப் மீன் A வெக்டார் டிவைடட் பை மாடுலஸ் ஆஃப் A வெக்டார். F1 கேப்னா இந்த 3I plus 4J plus 5K ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் அதனுடைய மேக்னிடியூட். 5 3 ஸ்கொயர் 9, 4 ஸ்கொயர் 16, 25. அப்போ என்ன ஆச்சு, இது ஆட் பண்ணா square root of 50. Square root of 50 can be written as 5 root 2. Both cancel. We'll get F1 vector is equal to 3I plus 4J plus 5K. Similarly, second force. அதுக்கு வந்து magnitude 10 root 2 கொடுத்துருக்கான். அதனுடைய யூனிட் டைரக்ஷன் வந்து 10I plus 6J minus 8K. We can call it as F2 cap. அப்போ therefore F2 vector is equals to 10 root 2. F2 vector எப்படி போடலாம், கேப் 10I plus 6J plus 8 minus 8K divided by square root of இதனுடைய magnitude 100 plus 36 plus 64. எல்லாருக்கும் தெரியும். இப்போ மறுபடியும் அது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடும். வில் கெட் F2 வெக்டார். இந்த 2 வெக்டாரையும் சேர்த்தாதான் ரிசல்டன். ஒருவேளை 4 கொடுக்குறான்னு 4 சேர்த்துனா டோட்டல் F கண்டுபிடிச்சோம். ஆல்ரெடி டி இங்க டி என்னன்னா நேற்று சொல்லியிருந்தேன் 2 minus from. This is 2 point, this is from point. Subtract பண்ணா will get 2I plus 4J minus K. Now use the dot product and get the result. That's all. உங்க பேர் என்ன தம்பி? சஞ்சய் பிரணவ் சார். சஞ்சய், ஓகேமா. குட், வெரி குட். பரவாயில்லப்பா, புரியலன்னா கேளுங்க தம்பி. சார் ஒரு நாள் எனக்கு இதுதான் ரொம்ப பிடிக்கும். டைம் எடுத்தா பரவாயில்ல. ஒரு சம் ஒரு தம்பி ஒருத்தருக்கு புரியாம நம்ம போக கூடாது நெக்ஸ்ட் கிளாஸுக்கு. அதுதான் ரொம்ப பெரிய சிக்கலா போயிடும். ரைட், நெக்ஸ்ட் வில் டூ த மேக்னிடியூட் அண்ட் டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ். இந்த மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ்ல போடுவோம். பாருங்க, ஃபைண்ட் தி இங்க 2 மைனஸ் ஃப்ரம் சொன்னா ஒர்க் டனுக்கு அங்க வந்து ஆக்டிங் மைனஸ் அபவுட். ஆக்டிங் பாயிண்ட் வெக்டார் மைனஸ் அபவுட் வெக்டார். அதை நான் வச்சு அதே கொடுத்துருப்போம். ஆக்டிங் அபவுட்னு இருக்கும். Find the magnitude and direction cosines. Find the magnitude and direction cosines of the torque. Find the magnitude and direction cosines of the torque. So we can put torque அப்படினா அதுக்கு பேர் மூவ்மெண்ட்னு பேரு. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். சரிங்களா? டேப் திருகுறீங்க பாத்தீங்களா? That is called movement. டேப் க்ளோஸ் பண்றீங்க, ஓபன் பண்றீங்க இல்லையா? அதுக்கு பேர் தான் டார்க்னு அர்த்தம். ஓபன். அதுதான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். Tap opening closing section. அதுதான் வந்து torque movement. We can call it as a movement of force represented by actually this is called a physics தான். இது பாருங்க கலந்திருக்கு 3I plus 4J minus 5K vector. 5K vector force ஸ்ட்ரைட்டா கொடுத்துறோம். இதான் force. அடுத்தது about the point. பாருங்க about point கொடுத்துறோம். about the point with the position vector 2I minus 3J plus 4K vector. 2I minus 3J plus 4K vector. Acting through a point
whose position vector is acting through a point. This is acting point. Acting through a point. 4i vector plus 2j vector minus 3k vector. Acting through a point, 4i vector plus 2j vector minus 3k vector. Acting through a point whose position vector, whose position vector is, again I'll repeat the question. Find the magnitude and direction cosines of the torque or moment of a force represented by 3i plus 4j minus 5k vector about the point with the position vector 2i minus 3j plus 4k vector acting through a point whose position vector is 4i plus 2j. இப்போ டைரக்டா ஃபோர்ஸ் கொடுத்துறான். எஃப் வெக்டர் ஆல்ரெடி கிவன், ஸ்ட்ரைட்டா எடுத்துற வேண்டியதுதான். அடுத்து ஆர் வெக்டர், ஆக்சுவலி டார்க்குக்கு தான் சிம்பிள், டார்க் அல்லது மூமெண்ட் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் எம், ரெண்டு சிம்பிளும் யூஸ் பண்ணலாம். டவுன்னு யூஸ் பண்ணலாம், எம்னு யூஸ் பண்ணலாம். வாட் எவர் யூ லைக் நீங்க எடுத்துக்கலாம். இது நம்ம டவுன் எடுத்துக்கோ இல்ல எம்னு எடுத்துக்கலாமா? கேபிட்டல் எம் which is equals to r vector cross f vector. First of all you find out r, acting minus about point. நான் சொன்ன இதை மறந்துட கூடாது. இதெல்லாம் ஸ்மால் டிப்ஸ். இந்த டிப்ஸ் தான் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். அப்ப ஆக்டிங் பாயிண்ட் அது 4i minus 2i which is equals to 2i. 2 minus of minus plus above 5j vector minus 3 minus 4 minus 7k vector. ஃபோர்ஸ் தெரிஞ்சிச்சு. அப்போ யூசுவலா கிராஸ் ப்ராடக்ட்னு சொன்னா டிட்டர்மினன்ட் தான் i j k. your f first on r vector le adala r தான் போடணும். 2 5 minus 7 f 3 4 minus 5. Is it right? 3 4 minus 5. So simplifying we'll get I vector into, so cross multiply, minus 25 plus 28. Next to minus j vector into this row, this column cancel, minus 10 plus 21 plus k vector into in the row, in the column cancel I know 8 minus 15. So simplifying we'll get minus 3i vector, we'll get minus 3i vector, correct? Minus 3 then sorry plus 3i vector minus 20 minus into minus plus I know. So therefore we have 21 minus 11j vector minus 7k vector. So this is called your m, capital M, moment of a force or torque. எப்படி வேணா சொல்லலாம், ரெண்டுமே ஒரே மீனிங் தான். torque and moment of force are all same meaning. Now first thing you have to find out the magnitude. Magnitude of m, square root of 3 square 9, 11 square 129, square root of 49, okay, which is equals to square root of 179. Magnitude kandupidichachu. Next, direction cosines. The next one is direction cosines. So direction cosines means enna pannum, direction cosines na என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா? the coefficients, I உடைய coefficient 3 divided by magnitude 179, j coefficient is minus 11 divided by magnitude and minus 7 divided by root of force. That's all. இது ஒன்னு 2 மார்க் தான், அது 3 மார்க்ஸ், இது 2 மார்க்ஸ். பாருங்க எவ்வளவு ஈஸியா இருக்குன்ட்டு. ஸோ ரெண்டுத்துலயும் போட்டேன், ஒன்னு ஒர்க் டன் பை a ஃபோர்ஸும் போட்டேன், மூமெண்ட் ஆஃப் a ஃபோர்ஸும் போட்டேன். now we'll do some in-text problems. புரியுதுங்களா? இன்னையோட நம்ம டாட் ப்ராடக்ட் கிராஸ் ப்ராடக்ட்டை முடிக்கிறோம். Tomorrow, next class, we are going to discuss the scalar triple product and vector triple product. அதுக்கப்புறம் தான் முக்கியமான ஆளுங்களாம் வராங்க. யாருன்னா யார் வர போறா? 3-dimensional geometry. அதுதான் உங்களுடைய ஸ்ட்ரைட் லைன்ஸ், பிளேன்ஸ் எல்லாம் படிக்க போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நீங்க அதை முடிச்சிடணும், ரைட்டா? ரைட். டேக் டவுன் சம் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ், இன் டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம்ஸ். In a triangle ABC, in a triangle ABC, in a triangle ABC,
if modulus of BC vector, if modulus of BC vector, modulus of BC vector, modulus of BC vector, that is called side, equals to 3, modulus of CA vector is equals to 5, and modulus of BA vector equal to 7. எல்லா சைட்ஸும் கொடுத்துட்டான். அதான் ட்ரையாங்கிளுடைய all the sides are given. Okay, all the sides ட்ரையாங்கிள்லாம் கொடுத்துட்டாங்க. ஓகேவா? Now listen carefully. எங்க என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா, then the projection of the vector, then the projection of the vector BA vector on BC vector, BA vector on BC vector is equal to மறுபடியும் சொல்றேன், ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒன்னு, focusing for entrance examination. அது எந்த என்ட்ரன்ஸ், அதுக்கு பேர் காம்போ கிளாஸ் தான். +2 ஸ்டாண்டர்ட் போர்டு எக்ஸாமை கவர் பண்ணலாம், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனை கவர் பண்ணலாம், ஜேஇ மெயின் பர்டிகுலர்லி, மற்ற எந்த எக்ஸாம் எழுதினாலும் அமிர்தா இருக்கு. நீங்க விஐடி போகலாம், பிட்ஸ் பிலானில பிட்ஸ்ல எக்ஸாம் எழுதலாம், வேற என்ன எக்ஸாம்ஸ் கண்டக்டட் பை த கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா இருந்தாலும் திஸ் கோர்ஸ் இஸ் வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அதனால தான் இது பேர் லெஜெண்டரி ப்ரோக்ராம் இல்லையா? நீங்க எல்லாம் வந்து என்ன பண்றீங்க, இப்போ ஒரு லெஜெண்டா உங்களை மாத்த போறோம்ல, அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் கிளாஸே. அதனால கவனிங்க, இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். இப்ப பாருங்க கொடுத்துட்டாங்க, ஏபிசி இஸ் அ ட்ரையாங்கிள், ஏபிசி இஸ் அ ட்ரையாங்கிள். இப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன் கவனிங்க, ஏபிசி இல்ல நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும், ட்ரிக்னாமெட்ரியில படிச்சிருப்பீங்க. இது ஆப்போசிட் சைட்ஸ் தான் ஆங்கிள். இது ஏ ஆங்கிள், ஏ ஆங்கிள், பி ஆங்கிள், சி. இதுக்கு ஆப்போசிட் சைட் தான் இங்க சி இருக்கும். ஏ சிக்கு ஆப்போசிட்ல சி இருக்கும், பிக்கு ஆப்போசிட்ல பி இருக்கும். அப்போ ஏ பி சி ஆர் சைட்ஸ். இங்க கொடுத்துட்டான் பிசி உடைய வேல்யூ 3, அப்போ ஏ ஈக்குவல்ஸ் டு 3. சிஏ வேல்யூ உடைய 5, சிஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 5, பி வேல்யூ உடைய 5, சி வேல்யூ உடைய வேல்யூ 7, பிஏ உடைய வேல்யூ கொடுத்துட்டான். இந்த மேக்னிடியூட்ஸ் இப்ப எல்லா பக்கமும் தெரிஞ்சிருச்சு. எனக்கு என்னன்னா ப்ரொஜெக்ஷன் ஆஃப் BA vector on A vector. We know the formula. Projection of B vector on A vector அப்படின்னு சொன்னா formula is A dot B divided by modulus of A. சரிங்களா? அந்த கான்செப்ட்ஸ் நான் கொடுத்த ரெண்டு மாறி இருந்தாலும் கீழே வந்துடும். அப்ப எது வருதோ ரெண்டாவது வருதோ அதுதான் கீழே வரணும். A vector, B வந்தா B வரும். இங்க அப்ப என்ன பண்ணலாம்னா, you can write this as BA vector dot BC vector divided by modulus of A vector BC vector. நமக்கு நல்லா தெரியும்ல, A vector dot B vector என்ன ஃபார்முலா? ஒரு கேர்ள் சொன்னீங்க இல்லையா, modulus of A or modulus of B நம்ம into cos theta. Here we can write this as modulus of BA vector modulus of BC vector cos thetaன்றது இது ரெண்டுத்துக்கு ஆங்கிள். அப்போ BA வெக்டாருக்கும் BC வெக்டாருக்கும் இங்க ஆங்கிள். நான் என்ன பண்றேன், I'm just taking this as theta. அப்போ இந்த ஆங்கிள், இதனுடைய ஆங்கிள் வந்து B கூட எடுத்துக்கலாம். If you want you can take B. அந்த ஆங்கிள் தான் தேவை. அப்போ I want to find out cos B. You can theta எடுக்கலாம், B எடுக்கலாம். You can take cos B. Your BA vector BC vector into cos B. What is modulus of BA vector? It is given. Modulus of BA vector is equals to 7 divided by modulus of BC vector. இல்லை இந்த BC vector அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடலாம் டைரக்டா. Modulus of BA vector is 7. 7 into cos B. இது ஆன்சர். பட் இந்த cos B கண்டுபிடிக்கணும். அதுக்கு தான் ட்ரிக்னாமெட்ரி ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னேன். கொசைன் ஃபார்முலான்னு ஒன்று இருக்கு. We have a cosine formula. இந்த கொசைன் ஃபார்முலால cos A cos B கண்டுபிடிக்கிறது, ஆங்கிள் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. யாரும் சொல்ல முடியுமா? கொசைன் ஃபார்முலால cos B உடைய வேல்யூ A ஸ்கொயர் பிளஸ் C ஸ்கொயர் மைனஸ் B ஸ்கொயர். இதே ஏன்னு சொல்லும் போது மாறிடும். ஏன்னும் போது B ஸ்கொயர் பிளஸ் C ஸ்கொயர் மைனஸ் A ஸ்கொயர் வரும், டிவைடட் பை B இல்லாதது 2AC. தயவு செய்து ப்ளீஸ் கோ த்ரூ தட். ட்ரிக்னாமெட்ரி 11th ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் ஆல்வேஸ் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். ட்ரிக்னாமெட்ரி இல்லாம எந்த யூனிட்டும் இருக்க முடியாது. தே ஆர் கால்ட் அஸ், அவங்களுடைய கூடவே போகணும். புரியுதுங்களா? அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு சாப்டருக்கும் ட்ரிக்னாமெட்ரி உள்ள வந்துட்டே இருக்கும். வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஆல்வேஸ் ப்ளீஸ் அது மைண்ட்ல வச்சுக்க. ட்ரிக்னாமெட்ரியை மட்டும் இல்லாம எந்த எக்ஸாம்லையும் அட்டென்ட் பண்ண முடியாது. அதனால ட்ரிக்னாமெட்ரி இஸ் வெரி கொசைன் ஃபார்முலா. எத்தனை பேருக்கு தெரியும்? அது A ஸ்கொயர் பிளஸ் C ஸ்கொயர் மைனஸ் B ஸ்கொயர் பை 2AC. தெரியலன்னா தயவு செய்து நோட் பண்ணிக்க. இப்போ இங்க இருந்து A உடைய வேல்யூ, யுவர் A is 3 ஸ்கொயர் 9, C 7 ஸ்கொயர் 49, B ஸ்கொயர் 25 divided by 2 into A is 3, your C is 7. So simplifying 9 plus 49 இல்லையா, which is equals to 58. 58 minus 25. What you will get? 58 minus 25. 33.
33, sir. Which is equals to 33 divided by 2 into 3 6 6 7s are 42 3 ல இதை டிவைட் பண்ணலாம் 11 இது வந்து 42 எத்தனை டைம்ஸ் போகும் 14 டைம்ஸ் போகுமா Yes, ஆமா sir. 14 டைம்ஸ் 3 லமா 3 ல it will go 11 times இது வந்து 14 times அப்போ cos b உடைய வேல்யூ வந்து 11 by 14 7 multiplied by 11 by 14 it will go 2 times therefore the answer is 11 by 2 please take note so therefore the answer எப்படி பாத்தீங்களா இது ஒரு ஜேஇ மெயின் எக்ஸாம்ல கேட்ட ஒரு கொஸ்டின் அதனால ஜேஇல தான் கேட்பாங்கன்னு கிடையாது உங்களுக்கு ஒரு ஓப்பன் சாய்ஸ் வச்சிருக்காங்கல்ல 1 மார்க்ல 6 கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கறான் மினிமம் 4 கேட்பான் மேக்ஸிமம் எவ்வளவுனா கேட்கலாம் 20% மினிமம் கேட்பாங்க புரியுதுங்களா 20% வந்து இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இன்டெக்ஸ்ட் மீன்ஸ் the concept based on your textbook the problem is not in the textbook in your textbook okay அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புக்ல இருக்காது அது whether it's a CBSE or தமிழ்நாடு சிலபஸ் எல்லாருக்குமே இன்டெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் கண்டிப்பா உண்டு ப்ளீஸ் டேக் டவுன் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அடுத்த ப்ராப்ளம் போடலாம் one more problem we'll do the last problem that is the last problem of today's class Sir, சொல்லுங்க sir, cos A வந்தா அதுக்கு angle formula, sir. cos a Cos A க்கு angle formula இதேவா, sir? cos a னா மாறிடுமா cos a னா இங்க a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் வந்துச்சு இல்லையா b ஸ்கொயர் பிளஸ் c ஸ்கொயர் மைனஸ் a ஸ்கொயர் இங்க 2ac இருந்துச்சு இங்க a வராது 2bc வரும் அவ்வளவுதான் தட்ஸ் ஆல் அதே போல cos c க்கு வந்து சேம் திங் a ஸ்கொயர் பிளஸ் b ஸ்கொயர் மைனஸ் c ஸ்கொயர் இந்த மைனஸ் வரும் இங்க கீழே அந்த c இருக்காது அவ்வளவுதான் 2ab ன்னு மாறிடும் சைடு புரிஞ்சுதுங்களா இந்த மூணு ஃபார்முலா தான் கொசைன் ஃபார்முலா வேற ஒன்றும் பெரிய விஷயமே கிடையாது அடுத்தது பாருங்க குயிக் let a b c vector a vector b vector c vector be three mutually perpendicular vectors be three mutually perpendicular vectors of the same magnitude and equally inclined at an angle theta with the vector a vector plus b vector plus c vector a vector plus b vector plus c vector then 36 cos square 2 theta is equal to 36 cos square 2 theta is equals to so last one with this we'll stop wind up the class today பாருங்க என்ன கொடுத்துட்டாங்கன்னா every a b c are called as equally magnitude அப்போ a vector b vector c vector எல்லாமே ஈக்குவலா இருக்கு அது ஈக்குவல் நான் k ன்னு எடுத்துக்கலாமா நானே அஸ்யூம் பண்ணிருக்கேன் எல்லாமே ஈக்குவல் that value is k modulus of a is k modulus of b is k modulus of c is k இப்போ என்ன சொல்றான் they are equally inclined னா a vector b vector c vector மூணு இருக்குல்ல அது கூட இந்த a vector b vector c vector உடைய ஆங்கிள்ஸ் எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு சேமா இருக்குன்னு அர்த்தம் அதுதான் equally inclined all the angles are same இப்போ நான் equally inclined அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது எல்லாமே தீட்டா தான் a கூட a vector plus b vector b கூட a vector plus b vector c கூட c vector எல்லாத்துக்குமே ஆங்கிள் சேம் அந்த ஆங்கிள் வந்து நான் cos theta ன்னு எடுத்துக்கிறேன் that angle is equals to cos theta all the angles are same for a vector versus a plus b plus c for b vector versus a plus b plus c c vector versus a plus b plus c all the angles are same அப்ப நான் ஏதாவது ஒன்னு எடுக்கலாம் first I can find out cos theta எல்லாருக்குமே தெரியும் angle formula a vector dot b vector divided by modulus of a modulus of e எதுக்கு angle எடுக்க போறேன் angle between a vector and b vector a vector plus b vector plus c vector எல்லாத்துக்குமே ஒரே ஈக்குவல் நீ a தான் எடுக்கணும் if you want you can take b if you want you can take c now I'm just taking easier a அப்ப angle என்ன பண்ணலாம் a க்கும் a plus b plus c க்கும் angle we can write this as a vector dot a plus b plus c vector it is equals to modulus of a vector modulus of a plus b plus c we want modulus of a plus b plus c அப்ப அதுக்கு என்ன பண்றேன் ஸ்கொயர் பண்ண போறேன் a plus b plus c the whole square
A plus B plus C the whole square, modulus of A square, modulus of B square, modulus of C square, plus 2 into A dot B, plus 2 into B dot C, plus 2 into C dot A. This is how we can calculate. Use the formula A plus B plus C. இதனுடைய வேல்யூ என்ன தெரியுமா ஆயிடும்? 0. ஏன் தெரியுங்களா? It is given that they are mutually perpendicular. First line அதான். They all the three vectors A, B, C are mutually perpendicular. A dot B, B dot C, C dot A equal to 0. What is modulus of A square? Which is equals to K square. Modulus of B is K. Modulus of C is K square. We have modulus of A plus B plus C the whole square equals to 3K square. I want only A plus B plus C the modulus. Root 3 into K is the answer. Now you apply here. A dot A dot product no same on the multiply. மீதி எல்லாம் 0 ஆயிடும். A dot A மட்டும் தான் வரும். A dot B 0, A dot C வந்து 0 ஆயிடும். அப்ப வெறுமையா என்ன பண்றோம்? We are taking only the dot product A dot A. அதுக்கு தான் நான் வெக்டர் கண்டுபிடிக்க போறேன். A dot A னும்போது will get modulus of A vector square divided by modulus of A plus B plus C. ஒரு A cancel ஆயிடும். அப்ப modulus of A உடைய வேல்யூ K. Modulus of A plus B C உடைய வேல்யூ root 3K. So K cancel. Will get 1 by root 3. That is called cos theta உடைய value. Your cos theta is equals to 1 by 3. ஏன்னா அங்க கொடுத்துட்டா உன்னுடைய ப்ராப்ளம்ல angle is theta. Now we want to find out 36 cos square 2 theta. So how to find out cos square theta? ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு cos square 2 theta. In terms of cos theta நீங்க போடலாம். பாருங்க cos theta is equals to 1 by root 3. We want to find out cos square 36 cos square 2 theta ன்னு கண்டுபிடிக்கணும். என்ன ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணலாம்? What is the formula? நமக்கு நல்லா தெரியும் cos 2 theta அப்படின்னா 2 cos square theta minus 1. சரிங்களா? cos 2 theta நம்மோது 2 cos square theta minus 1. இப்போ அதே தான் இங்க பண்ண போறோம். cos 2 theta. இல்லையா? அப்ப முதல்ல நான் என்ன பண்ண போறேன்? cos 2 theta வை கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஃபார்முலா படி cos 2 theta னா 2 cos square theta minus 1. 2 into cos square theta. Cos theta na 1 by root 3. Cos square theta na 1 by 3 minus 1, which is equals to 2 by 3 minus 1, which is equals to minus 1 by 3. Your cos theta is equals to minus 1 by 3. Correct? அடுத்தது cos square 2 theta. Your cos square theta no square பண்ண 1 by 3 square பண்ண 1 by 9. 36 into cos square 2 theta. 36 into 1 by 9. 9 வந்து 36ல 4 times போகும். That is the answer. இதெல்லாம் வந்து எப்படி எந்த கொஸ்டின்ஸ்ல கேட்கறானா உங்களுக்கு வந்து என்ட்ரன்ஸ்ல ஜேஇ மெயின்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் 10 கொஸ்டின்ஸ் வந்து நியூமரிக்கல் வேல்யூ ப்ராப்ளம். ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் ஒன்லி த இன்டீஜர்ஸ்ல தான் ஆன்சர் வரும். பாருங்க 4 அந்த மாதிரி டைப்ல இந்த கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் டேக் டவுன். வித் திஸ் வில் ஸ்டாப் டுடே. வில் கண்டினியூ இன் த நெக்ஸ்ட் கிளாஸ். ஸோ 2 things ஆர் ஹோம்ஒர்க். ஒன் வந்து cos A plus B நம்ம போட்டோம் இல்லையா? நீங்க வந்து சாரி cos A minus B போட்டேன். யூ ஹேவ் டு டூ cos A plus B. Cos A plus B is equals to cos A cos B minus sin A sin B. minus sin A sin B. ஸோ 2 DIY ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன். ப்ளீஸ் ட்ரை இட் அட் ஹோம். நான் எப்படி போட்டேன், அதாவது உங்களுக்கு அந்த வெக்டர் நான் போட்டேன் இல்லையா, cos A minus B அண்ட் sin A plus B ரெண்டுமே உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய டீச்சர்ஸோ உங்களுடைய டியூஷன்லையோ இல்லை உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக்லையோ வேற மாதிரி இருக்கும். நான் கொஞ்சம் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்டாக போட்டிருக்கேன். எந்த மெத்தட் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோ அதை நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். பட் திஸ் இஸ் த ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் அண்ட் ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் நான் போட்டதை. ஓகே, இஃப் யூ வில்லிங் யூ ஜஸ்ட் ஃபாலோ திஸ், நோ ப்ராப்ளம். எந்த டவுட்டும் ஒரு மார்க் கூட இதில் குறைக்க முடியாது. இந்த மாதிரி நீங்க போட்டீங்கன்னா எக்ஸ்பிளனேஷன் ப்ளஸ் நல்லா இருந்துச்சா? யூ ஆல் என்ஜாய் த கிளாஸ்? Yes, sir. Hopefully. Yes, thank you. God bless you. Take care. We'll see you in the next class. God bless you all. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir.